Hi guys, subscribe Education Hub channel and press bell icon to get next video notification. Hello students, welcome back. Now this is our fifth lecture on laws of motion. In earlier lectures we discussed all about the terms related with motion, that is speed, velocity, distance, displacement, uniform speed, then acceleration, uniform acceleration, all that were discussed. And in the previous lecture we made brief discussion about the graphical representation of motion, and we saw distance time graph, velocity time graph, and we understood how to solve problem related with motion. But the question arises, all the time we have to use the graphical method to solve the problem? Obviously the answer is no. We are having three equations of motion related with what? To analyze motion, that we have to discuss. So equations of motion we have to discuss, that will discuss by graphical method. Now who formulated this equation? Sir Newton. Sir Isaac Newton studied the motion of the object and gave set of three equations of motion which relate displacement, velocity, acceleration and time of the object moving along a straight line. तुम्हाला यापूर्वी सांगितलं मी, आपण फिजिक्समध्ये सगळ्या स्टँडर्ड कंडिशन्स कन्सिडर करतो. आपले ऑब्जेक्ट नाही नेहमी स्ट्रेट लाईनमध्ये जातात. म्हणजे सपोज an object is in motion along a straight line with initial velocity u. Okay, it attains final velocity v in time t due to the acceleration what a, and its displacement is s. There the three equations of motion are. मग तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कोणते आहे बघा. दिस इज द फर्स्ट वन, v is equal to, look at that, this is the first one, v is equal to u plus at. Second, s is equal to ut plus 1 half at square, and third one, v square is equal to u square plus twice as. These are also known as, the first one is also known as, बघा काय म्हटलं तर, velocity time relation. The first equation is known as velocity time relation. The second one is known as what? Displacement time relation. And the third one is known as what? Displacement velocity relation. Okay. Now we have to derive one by one of these by graphical method. So let's begin. First, now equation describing relationship between what? Velocity and टाइम, म्हणजे आपण टाइम व्हेलॉसिटी रिलेशनशिप या ठिकाणी बघतोय. फॉर दिस पर्पज वी आर टेकिंग वन एक्झाम्पल. काय घेतोय बघा आपण. हिअर वन फिगर इज गिव्हन टू अस. फिगर शोज चेंज इन द व्हेलॉसिटी विथ द टाइम ऑफ युनिफॉर्मली एक्सिलेटेड ऑब्जेक्ट. आपल्या युनिफॉर्म मोशनचं एक्झाम्पल घ्यायचं आहे. ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग विथ युनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, मीन्स त्याची व्हेलॉसिटी सारखी बदलत जाते. And already we had discussed that when an object is having uniform acceleration, मग त्याचा ग्राफ काय तो स्ट्रेट लाईन तो. लुक ॲट द ग्राफ इज शोन. लुक ॲट हिअर, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉईंट डी. या डी पॉईंटपासून ऑब्जेक्ट सुरू झाला आहे बघा. दिस इज द पॉईंट डी अँड इट्स विथ व्हेलॉसिटी, इनिशियल व्हेलॉसिटी यू, म्हणजे ही त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी यू आहे बघा इकडे. दिस इज द इनिशियल व्हेलॉसिटी यू अँड देन इट्स व्हेलॉसिटी कीप्स इन्क्रीजिंग युनिफॉर्मली अँड बिकम्स वॉट? व्ही. या ठिकाणी जेव्हा तो पोहोचतो at point B, its velocity becomes v in time t. This is the time duration t. हा तो टाइम ड्युरेशन आहे. ओके, ॲट पॉईंट बी ऑन द ग्राफ. म्हणजेच या ठिकाणी बघा मग, सो व्हॉट वी कॅन से दॅट व्हॉट द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हॉट? यू. आणि जर ते ग्राफवर चेक केलं, दॅट इज धिस पोर्शन. लुक ॲट हिअर, this is that portion and that is what? Segment OD. आपण just OD लिहू, OD. Okay, what is the final velocity? Final velocity is v, and look at it, that is from initial to start to end. Okay, म्हणजे काय येईल ती OC. This is the final velocity v and time is what? t. आणि on graph बघा ते काय आहे? Segment OE. Okay, clear? Now we know that what is acceleration? Acceleration
is equal to what? Correct, change in velocity upon what? टाइम. आणि आपण चेंज व्हेलॉसिटी कशी काढतो? तुम्हाला आठवत असेल, फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. ओके, अपॉन टाइम. नाउ व्हॉट इज फायनल व्हेलॉसिटी हियर? आपण एक्सप्रेशन दाखवतो स्मॉल ए ने, देअरफॉर स्मॉल ए इज इक्वल टू. ओके, नाउ व्हॉट इज फायनल व्हेलॉसिटी हियर? व्ही और ओ सी. आपण इथे ओ सी लिहूया. ओ सी मायनस व्हॉट इज इनिशियल व्हेलॉसिटी? ओ डी अपॉन टाइम टी. आता या ठिकाणी हा टी इकडे आणतो म्हणून मला काय मिळतं बघा, देअरफॉर ए टी इज इक्वल टू ओ सी मधनं ओ डी गेला. ग्राफवर चेक करा तुम्ही बघा. ओ सी, दिस इज टोटल इज ओ सी, फ्रॉम ओ टू सी इज ओ सी, अँड लुक ॲट इट, दिस इज ओ सी, अँड फ्रॉम ओ टू डी इज U. So OC minus OD will give you what? CD. ग्राफवर तुम्ही चेक करा, you can get it. OC minus OD is CD and therefore we get what? CD is equal to 80. लक्षात ठेवा, आपल्याला लागणार आहे. आपण त्याला इक्वेशन नंबर 1 दिलं आहे. ओके, नाव वी हॅव टू फाइंड आउट. बघा आता एक काम करायचं अजून आपल्याला, तसं आपल्याला ग्राफमध्ये काढून दिलं आहे बघा. ड्रॉ, look at from point B. From point B, what you have to do? Draw a line parallel to y axis. बघा, parallel to x axis पण काढलेली आहे, parallel to like this y axis. It will intersect x axis at point what? E. It will cross x axis in point E. Now another one line you have to draw parallel to x axis from point D. बघा, या D पासून काय करायचं आहे? We have to draw a line parallel to what? X axis, and it will intersect line BE at point A, and here also it is right angle is formed. Okay, so from graph what you can say that, from graph what we can say that this total BE is equal to what? BA plus AE. BE is equal to BA plus AE. You can write down the reason also here, because B dash A dash E. But BE is equal to बघा, BE हा पूर्ण जर तुम्ही भाग बघितला, दिस इज आपल्या एक रेक्टँगल दिसतो, आणि BE इज इक्वल टू व्हॉट? OC. BE इज इक्वल टू OC. In the similar way, BA is equal to what? BA is equal to CD, and AE is equal to, look at it, A is equal to काय येतं आहे? OD. A is equal to OD. So put this value here above, what will get? Therefore BE OC is equal to BA CD plus what is OD? सॉरी, फॉर A काय टाकायचं आपण? OD टाकायचं आहे. आणि ऑलरेडी मागे बघा आपण OC म्हणजे काय मानलेलं आहे? आपल्या इथे दिसते बघा, OC. OC is this portion, आणि याला आपण काय आणलं? फायनल व्हॅल्यू. देअरफॉर V इज इक्वल टू CD. आपण मागच्याच याच्यात काढलं, CD इज इक्वल टू, आपण काय काढलं? CD ची किंमत काय काढलेली आपण? 80 काढलेली आहे फ्रॉम इक्वेशन 1. 80. आणि OD काय आहे? OD इज दिस मच पोर्शन, इज इनिशियल व्हॅल्यू. सो OD इज इक्वल टू U. ओके, फ्रॉम 1 अँड गिवन असं म्हणू शकतो आपण, फ्रॉम 1. अँड देअरफॉर व्हॉट वी गेट द रिलेशन. देअरफॉर V इज इक्वल टू U plus 80. V is equal to U plus 80, and this is your what? This is our first equation of motion. Got it? हे तुमचं व्हेलॉसिटी टाइम रिलेशनशिप झालेली आहे. आता दुसरं आपल्याला रिलेशन बघायचं आहे, दॅट इज इक्वेशन डिस्क्रायबिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड टाईम. आता डिस्प्लेसमेंट आणि टाईममधलं रिलेशन आपल्याला बघायचं आहे. बघा, पुन्हा आपल्याला ती फिगर लागणार आहे बघा, आणि आपण ती घेतोय. आता आपल्याला आठवतं आहे, जेव्हा युनिफॉर्मली ॲक्सिलरेटेड मोशनचा ग्राफ दिला आहे, वेन यू आर गिवन ग्राफ ऑफ युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन, तर एक 2 पॉईंटमधले, समजा आता हा पॉईंट घेतला आपण D आणि हा B पॉईंट घेतला आपण, या पॉईंटमधली इनिशियल हा जो टाईम व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ आहे,
याच्या जो क्वाड्रँगल तयार झाला बघा, हा क्वाड्रँगल, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रँगल आपण उदाहरण सोडवलं बघा मागच्या लेक्चरमध्ये. एरिया ऑफ दिस क्वाड्रँगल गिव्ज इज व्हॉट बघा. आता समजा या एस अंतर कापले टी या वेळामध्ये अँड वी नो दॅट, look at here, distance covered by the object S is given by what, area of the quadrangle. आणि या ठिकाणी त्या क्वाड्रँगलचं नाव काय बघा, DO. look at here, DOEB. this is that quadrangle, area of that quadrangle is this DOEB, and we have to find out area of the quadrangle. how we can find out this area of the quadrangle? मी काय करतोय, हा खालचा रेक्टँगल आणि वरचा ट्रायंगल या दोघांची एरियाची काय करतोय, ॲडिशन करतोय. सो वी कॅन फाइंड आउट, वी कॅन राईट डाऊन व्हॉट एरिया ऑफ, आता मी रेक्टँगल काही लिहित नाही, एरिया ऑफ रेक्टँगल DOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल काय येईल, BAD किंवा DAB काही म्हणा, BAD. ना हाऊ विल फाइंड आउट एरिया ऑफ द रेक्टँगल, लेंथ इंटू ब्रेथ. मग ही घेतो मी बघा, OD इंटू OE, OD into what, OE प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस. बेस काय घेतो, हा बघा, बेस इज AD इंटू हाईट. हाईट इज व्हॉट, BA. हाईट इज BA किंवा काही म्हणा, इज इक्वल टू OD. आपल्याला माहिती आहे, आपण तो चेंज करायचा, OD तसा राहू देतो, OD इंटू OE पण तसा राहू देतो, OE प्लस 1/2 into, look at this, AD and OE are identical, opposite sides of rectangle, and so instead of AD I can write down here once again what, OE into, for BA, look at this, BA and CD are again opposite sides of rectangle, so we can write down instead of BA CD. now what, का आपण असं केलं, कारण त्यांच्या किमती आपल्याला माहिती. OD इज इनिशियल वेलोसिटी, सो इट इज U. OE इज टाइम, सो इट इज T प्लस 1/2 इंटू व्हॉट इज OE आपण बघा या ठिकाणी आपण OE पुन्हा T घेतलेला आहे, T इंटू CD आपण काढलं इक्वेशन नंबर 1 मध्ये 80, अँड सो वी गेट व्हॉट, UT प्लस 1/2 A आणि T इंटू T व्हॉट, T स्क्वेअर. So distance covered by the object in time t is what, S is equal to UT plus 1/2 AT square. This is your second equation of motion. Got it? आता आपल्याला तिसरं बघायचं बघा, relation describing, equation describing relation between displacement and velocity. आता या ठिकाणी बघा काय, तीच फिगर आपण पुन्हा घेतोय. once again we are taking the same figure, and what is the situation here? बघा आता हा जो क्वाड्रँगल आपण बघितला होता, आपण आत्ताच बघितलं बघा, डिस्टन्स कव्हर बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T इज एरिया ऑफ द क्वाड्रँगल DOEB. हा बघा, हा क्वाड्रँगल पुन्हा मी जरा डार्क करतो त्याला. दिस इज द क्वाड्रँगल. हा तो क्वाड्रिलॅटरल आहे आणि ह्या क्वाड्रिलॅटरलचा शेप जरा आपला परिचयाचा आहे बघा. इट इज लाईक दॅट शेप, अशा प्रकारचा शेप आहे बघा. अँड विच टाईप ऑफ दिस क्वाड्रिलॅटरल? This is nothing but correct, a trapezium. But quadrilateral DOEB is a trapezium, and we know that. तुम्ही कसं काय trapezium? Look at here. These two sides of the trapezium, side OD and BA, are parallel to each other. मग तो असा आडवा झालेला ट्रॅपेझियम आहे. आणि एरिया ऑफ ट्रॅप म्हणजेच काय? डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एरिया ऑफ क्वाड्रँगल DOAB. ऐवजी आपण काय म्हणू शकतो? एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम DOAB. मग एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम कसा करतात? इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रॅकेट सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पॅरलल साइड्स इंटू व्हॉट, हाईट. आता इथे काय येईल बरं पॅरलल साइड्स काय बघा, 1/2 इंटू ब्रॅकेट पॅरलल साइड्स काय बघा, OD प्लस BE इंटू व्हॉट इज हाईट. हा क्वाड्रँगल आपला आडवा आहे, ट्रॅपेझियम असा आडवा आहे बघा, ही हाईट आहे OE त्याची. O इज द हाईट.
सो इट इज इक्वल टू 1/2. आता ओ डी तसाच्या तसा राहतो तुम्ही ओ डी प्लस बीईच्या ऐवजी काय देतो बघा बीई इज आयडेंटिकल टू व्हॉट ओ सी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. सो बीई इज इक्वल टू व्हॉट ओ सी. ओई पण तसाच्या तसा. सो व्हॉट आय विल गेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रॅकेट ओ डी इज यू ओ सी इज फायनल वेलोसिटी व्ही इंटू ओ इज व्हॉट टाईम. मीन्स एस इज इक्वल टू काय मिळते मी फक्त याला असं देतो व्ही प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी म्हणजे ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी इंटू टाईम. आपण बघा तिथे हे सूत्र वापरलं. बट आता हे झालं सूत्र करेक्ट आहे, हे काही चुकीचं नाही. पण आपण या टीच्या ऐवजी आता काहीतरी सबस्टिट्यूट करणार आहोत बघा. लुक ॲट इट. व्हॉट इज रिलेशन वी गॉट रिलेशन काय रिलेशन मिळालं बघा एस इज इक्वल टू व्हॉट व्ही प्लस यू अपॉन 2 इंटू व्हॉट टी. आपण याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणूया किंवा 2 म्हणूया. ओके. नाव बट आपल्याला माहिती आहे बघा ए इज इक्वल टू व्हॉट व्ही मायनस यू अपॉन टी. मग हा टी इकडे जाऊ देऊ आणि ए इकडे येऊ आणूया. देअरफॉर व्हॉट विल गेट टी इज इक्वल टू व्हॉट व्ही मायनस यू अपॉन ए and we'll put this value in equation number 2. So what we'll get? Therefore we get S is equal to, look at here, V plus U upon 2 into V minus U upon A, and therefore we get what? S is equal to V plus U into V minus U upon what? 2A. हा 2A इकडे आणतोय लेफ्ट साइडला. therefore what we get? Twice AS is equal to V plus U into V minus U. आयडेंटिटी तुम्हाला आठवली, तुम्ही 8th स्टँडर्डला शिकलेली आहात. A plus B into A minus B, A square minus B square. So here will be what? V square minus U square. आता फक्त इक्वेशनची मी साईड चेंज करतो. therefore V square minus U square is equal to what? Twice AS, and therefore we'll take this U square on this side. So what we'll get? V square is equal to what? U square plus twice AS. This new equation we got, and this relationship between what? Displacement and time. So this is the third equation of motion, displacement and velocity, sorry, relation between displacement and velocity. So this is your third equation of motion. So by means of these three equations of motion we can solve our problem. आता हे सगळं आपलं डिस्कशन झालं होतं ते लिनियर मोशनसाठी. पण ऑब्जेक्ट लिनियर मोशन करत नाही, समजा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर आपलं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन समजून घ्या. इन डीप आपल्याला काही जायचं नाही. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. नाव व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड बघा अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ, गोलाकार मार्गावर तो कॉन्स्टंट स्पीडने फिरत आहे समजा. इन दिस वे ॲज फॉर एक्झाम्पल हँड्स ऑफ अ वॉच. मग सेकंड हँड घ्या, मिड हँड घ्या, कोणताही घ्या. देन दॅट मोशन इज कॉल्ड व्हॉट? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. दॅट इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. नाउ इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ते आपल्याला शोधायची. फॉर दॅट पर्पज वी आर टेकिंग एक्झाम्पल. सपोज यू आर वॉकिंग ऑन अ रेक्टँग्युलर पाथ. काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू चेंज युअर डायरेक्शन ऑफ मोशन. लुक एट इट. सपोज you are starting from here, this you are starting from A, and you start walking like this. You have changed your direction once here, move on this path. Then you have changed direction second times here, then third times here, and fourth time here. So when you make one complete round along this rectangular or square path, you change your direction of motion how many times? Correct, 4 times. आता आपण असं करूया, या फिगरच्या साइड्स वाढूया. रिपीट द ॲक्शन फॉर अ पेंटॅगोनल, हेक्झॅगोनल, ऑक्टॅगोनल पाथ अँड नोट डाऊन हाऊ मेनी टाइम्स यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. आता तुम्हाला साइड्स वाढवायच्या फिगरच्या. लुक ॲट हिअर लाईक दिस. या ठिकाणी हा इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ पेंटॅगोनल पाथ यू चेंज द डायरेक्शन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, 5 times. Here on hexagonal path 6 times. Means you'll find that as you are going on increasing the number of the size of that polygon,
more and more you have to change the direction of motion. तुम्हाला तुमची डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करायला लागते बघा. लुक ॲट इट. इफ यू इन्क्रीज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलिगन अँड मेक इट इनफायनाईट, मग आपण काय करूया आता त्या पॉलिगॉनच्या साइड्स आपण इनफायनाईट करूया. मग हाऊ मेनी टाइम्स यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मग तुम्हाला डायरेक्शन ऑफ मोशन कितीदा चेंज करायला लागेल. If you are having a 5 sides polygon, you have to change the 5 times direction of motion. 6, then 6 times, 7, then 7 times, then 8, 8 times. Then if it is having infinite sides, then obviously you have to change the direction by what? Infinite. Look at here. And that मग ती पॉलिगॉनचा कर्वेचर कमी कमी आणि बघा ती अशी एक सर्क्युलर फील्डमध्ये कन्वर्ट होते. दॅट पॉलिगॉन इज कन्वर्टेड इंटू व्हॉट? सर्कल. बघा, धिस शोज दॅट the number of side is increased. We have to keep the change in direction of motion more and more time, and when we increase the number of sides to infinity, that time the polygon will become a circle. त्यावेळेस ते पॉलिगन काय होणार आहे? सर्कलमध्ये होणार आहे. आणि बघा, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ, इट इज हॅव्हिंग व्हेरिएबल व्हेलॉसिटी. कारण का? आता इथे तरी त्याला युनिफॉर्म स्पीड आहे बघा, युनिफॉर्म मोशन आहे, बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्युअसली. बघा, विच इज ओनली ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन. मीन्स इवन इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ युनिफॉर्म स्पीड ऑन द सर्क्युलर पाथ, दिस ऑब्जेक्ट इज हॅव्हिंग व्हॉट? व्हेरिएबल व्हेलॉसिटी ऑर ॲक्सिलरेटेड मोशन, कारण त्याचे डायरेक्शन चेंज होते. आणि त्याचा स्पीड आपण करू शकतो बघा. If an object is moving along a circular path of radius r, suppose circular path radius काय आहे? r आहे, r, and it takes time t to complete one like this rotation to come back to the original position, then its speed will be what? Then speed can be calculated by formula what? Here distance covered will be what? Circumference and time taken for that time. And so speed will be given by formula what? 2 pi r upon t is speed, or you can see is speed will be what? 2 pi r upon t. लक्षात घ्या. Okay, where r is what? Radius of the, this is the radius of the that circular path. Got it? In this way. पण आता त्याची डायरेक्शन काय असेल बरं? What, how will find out direction of motion? Okay, let's determine the direction of velocity in the uniform circular motion. कारण आता बघितलं, इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इवन स्पीड इज कॉन्स्टंट, व्हेलॉसिटी इज चेंजिंग. मग ती कशी काढणार? लुक ॲट हिअर. एक प्रयोग सांगितला आहे. टेक अ सर्क्युलर डिस्क अँड पुट अ 5 रुपी कॉइन ॲट अ पॉईंट अलॉंग इट्स एज अँड मेक इट टू मूव्ह अराउंड इट्स ॲक्सिस बाय पुटिंग पिन थ्रू इट. अशी आपल्याला एक सर्क्युलर डिस्क घ्यायची आहे बघा, आणि तिच्यावर आपण असं 5 रुपयाचं कॉईन ठेवायचं आहे. सपोज हिअर वी हॅव केप द 5 रुपीज कॉईन. ओके, अँड वी हॅव टू मूव्ह इट लाईक दिस. अशी ती रोटेट करते बघा. नाव इफ इट इज बघा, व्हेन द डिस्क इज मूव्ड ॲट अ हायर स्पीड, द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ ॲज शोन इन द फिगर. बघा, एक कॉइन असं एका वेळेला असं फेकलं जाईल. कॉइन विल थ्रोन ऑफ ॲज शोन इन फिगर अँड नोट डाऊट द डायरेक्शन इन विच इट इज थ्रोन ऑफ. तुमच्या लक्षात येईल की त्या क्षणाचे तिथून पुढे सरळ स्ट्रेट जातं असं इट इज. अँड इफ यू जॉईन द रेडियस ॲट दॅट पॉईंट, then there is a right angle between the direction in which the coin is thrown and the radius of the that disc. बघा, the coin will be thrown up in the direction to the tangent, म्हणजेच perpendicular सांगतो ते, which is perpendicular to the radius of the disc. अशा पद्धतीने फेकलं जाईल. And look at it, what is tangent? The line touching to the circle in one point is called tangent. ही tangent आहे. आणि ज्या पॉईंटला ती लाईन टच करते त्या पॉईंटची वरची जर रेडियस काढली सर्कलची, तर त्यावेळेस ती टँजंट त्या रेडियसला काय असते? परपेंडिक्युलर असतं. दॅट टँजंट इज ऑर दॅट लाईन इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस. आणि इथे तसंच आहे. म्हणजे सपोज आपल्याला आपला हा जो कॉईन समजा ही डायरेक्शन ऑफ मोशन अशी समजा, इफ यू आर मुव्हिंग लाईक दिस इन दिस वे, देन ऑन कमिंग हिअर, मग ते इथून असा टँजन्शियल म्हणजे तो डी बी मार्गाने तो ऑब्जेक्ट फेकला जाईल इन दिस वे. ऑपोजिट असेल समजा, इफ इट्स मुव्हिंग लाईक दिस अँड देन द ऑब्जेक्ट विल थ्रोन लाईक दिस एडी मार्गाने. सो लुक ॲट हिअर, द डायरेक्शन इन विच
the coin gets thrown up depends upon its position at the moment of getting thrown up. समजा इथे असेल समजा तो इथून या दिशेने फेकला जाईल सपोज टँजन्शियल म्हणजे परपेंडिक्युलर. सपोज हियर इट इज ॲट दिस पॉईंट देन इट विल थ्रोन लाईक दिस परपेंडिक्युलर हियर. सपोज इट इज ॲट पॉईंट सपोज या ठिकाणी आपण नाव देऊया एम पॉईंट देन इट विल थ्रोन परपेंडिक्युलर इन दिस डायरेक्शन. This is the most direction of the motion, and so it means that when an object moves along a circular path, its direction of motion changes at every point. प्रत्येक ठिकाणी इनफायनाइट त्याला प्रत्येक ठिकाणी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होते. Got it? So this is our this lecture. Now we'll discuss next. We have to discuss about Newton's law. That we'll discuss in next lecture. Till then, bye bye. Take care, all of you.